السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ وقار اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے احساس ایمرجنسی کیش انفارمیشن پورٹل کی منظوری دے دی ہے تاکہ مستحق افراد میں مالی امداد کی تقسیم کو مزید شفاف بنایا جا سکے۔ عمران خان نے سماجی شخصیات پر زور دیا ہے کہ وہ پی ٹی وی پر کل ان کی ٹیلی تھون فنڈز ریزنگ مہم میں مؤثر طور پر حصہ لیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ملک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال سے متاثرہ کم آمدنی والے گروپوں اور محنت کشوں کے لیے 75 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ صحت کے معاون خصوصی نے خبردار کیا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں آئندہ 3 سے 4 ہفتے ملک کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس کی 533 نئے مریض سامنے آئے جبکہ 17 جاں بحق ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف نے فوری قرض کے لاہے عمل کے تحت پاکستان کو 1 ارب 39 کروڑ ڈالر جاری کر دیے ہیں۔ ترکی نے کورونا وائرس کی وبا سے نمٹنے کے لیے پاکستانی ڈاکٹرز اور معاون طبی عملے کے لیے 38,500 حفاظتی سامان عطیہ کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج ضلع شوپیاں میں 4 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ امریکی صدر نے اپنی بحری فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ سمندر میں امریکی بحری جہازوں کو ہراساں کرنے والی ایرانی مسلح کشتیوں کو تباہ کر دیں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک نے مجھے کیا دیا، میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں نے اپنی کیپیسٹی میں اپنے ملک کو کیا دیا ہے۔ یہ آواز تھی مشہور مزاحیہ اداکار معین اختر کی، جن کی آج 9ویں برسی منائی گئی۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ وقار۔ وزیر اعظم عمران خان نے احساس ایمرجنسی کیش انفارمیشن پورٹل کی منظوری دے دی ہے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے وزیر اعظم کو احساس ایمرجنسی کیش انفارمیشن پورٹل کے بارے میں بتایا۔ اس موقع پر عمران خان نے کہا کہ حکومت مشکل کی اس گھڑی میں نادار افراد کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہر ممکن امداد فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پروگرام شفاف انداز میں میرٹ کی بنیاد پر جاری ہے۔ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے پر ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور ان کی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ احساس ایمرجنسی کیش انفارمیشن پورٹل کے قیام کا مقصد مستحق افراد میں مالی مدد کی تقسیم کے عمل کو شفاف بنانا اور اس سلسلے میں تمام معلومات کو عوام کے سامنے پیش کرنا ہے۔ احساس ایمرجنسی کیش انفارمیشن پورٹل کے ذریعے کوئی بھی شخص اس پروگرام سے استفادہ کرنے والے خاندانوں کی تعداد اور ضلع اور تحصیل کی سطح پر تقسیم کی جانے والی مجموعی رقم کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج ایک اجلاس کی صدارت کی جس میں حکومت کے اعلان کردہ اقتصادی پیکج پر یکساں عمل درآمد کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں چھوٹے تاجروں اور کورونا وائرس سے متاثرہ ملازمین کے لیے پیکج اور شفاف انداز میں فنڈز مختص کرنے کے عمل کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ تجارتی سرگرمیوں کے تسلسل اور کورونا وائرس سے تحفظ کے درمیان توازن یقینی بنانے کے لیے ایک حکمت عملی زیر غور ہے۔ یہ بات انہوں نے چیئرمین پشاور ضلع میں جرمیت جاوید آفریدی سے باتیں کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مخصوص تجارتی شعبوں کو کھولنے کے حوالے سے حکومت کے طے کردہ قواعد و ضوابط عمل درآمد حکومت اور تاجروں کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔
انہوں نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے مالی اثرات سے لوگوں کو بچانے کے لیے معاشی سرگرمیوں کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے علاوہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے بیک وقت کوششیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اطلاعات کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق عواد نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی اور انہیں رمضان المبارک کے دوران کورونا وائرس سے بچاؤ کے بارے میں عوامی آگاہی مہم کے بارے میں بریفنگ دی۔ انہوں نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے تیار کی گئی حکمت عملی کے تحت نماز تراویح کورونا وائرس سے بچاؤ کے اقدامات کے طور پر لوگوں کو گھروں میں رہنے کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن سے براہ راست نشر کی جائے گی۔ ڈاکٹر فردوس عاشق عواد نے کہا کہ علماء کرام کے مشاورے سے باجماعت نماز کے بارے میں تیار کیے گئے 20 نکاتی ایجنڈے کی زیادہ سے زیادہ تشہیر کو یقینی بنایا جائے گا۔ ذرائع ابلاغ سے وابستہ کارکنوں کی حفاظت کے بارے میں انہوں نے وزیر اعظم کو کورونا وائرس کے ہسپتالوں اور آئسولیشن مراکز کی کوریج کرنے والے صحافیوں کو سیفٹی کٹس کی فراہمی سے متعلق امور کے بارے میں آگاہ کیا۔ سینیٹر فیصل جاوید نے بھی آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی۔ کورونا ریلیف فنڈ کے لیے فنڈز اکٹھے کرنے کے دوران مخیر حضرات کے جذبے کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی قوم نے ہمیشہ ثابت قدمی سے چیلنجز کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ قوم کورونا وائرس کے چیلنج پر اتحاد اور عزم سے قابو پائے گی۔ سینیٹر فیصل جاوید نے وزیر اعظم کو کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے وزیر اعظم کے کورونا ریلیف فنڈ کے لیے رقم اکٹھی کرنے کی غرض سے اہم ٹیلی تھون نشریات کے بارے میں بریفنگ دی جو کل سے شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اندرون اور بیرون ملک پاکستانی ملکی تاریخ کی سب سے بڑی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے عطیات دینے کے قابل ہوں گے جو سرکاری ذرائع ابلاغ اور نجی ٹی وی چینل سے نشر ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج راولپنڈی میں پاکستان ہلال احمر سوسائٹی کے قائم کردہ کورونا ہسپتال کا دورہ کیا۔ پاکستان ہلال احمر سوسائٹی کے چیئرمین ابرار الحق نے موجودہ صورتحال میں ہلال احمر کی جانب سے کیے گئے اقدامات کے بارے میں وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دی۔ ہلال احمر کے قائم کردہ ہسپتال میں 100 مریضوں کی گنجائش ہے۔ وزیر اعظم کو ہسپتال میں آپریشن تھیٹر، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور لیبارٹری اور فارمیسی سمیت دیگر سہولیات کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن سے متاثرہ افراد کے فنڈز اکٹھے کرنے کے لیے وہ کل پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک پر ٹیلی تھون میں شرکت کریں گے۔ ایک ویڈیو پیغام میں انہوں نے کہا کہ متاثرہ افراد کی کثیر تعداد کی وجہ سے ان کی مدد کے لیے خطیر رقوم کی ضرورت ہوگی۔ انہوں نے مخیر حضرات پر زور دیا کہ فنڈز اکٹھا کرنے کی مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزیر اعظم کے 200 ارب روپے کے ریلیف پیکج میں سے کم آمدنی والے گروپوں خاص طور پر ملک میں لاک ڈاؤن کی صورتحال سے متاثرہ محنت کشوں اور دہاڑی دار کارکنوں کے لیے 75 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس فیصلے کے تحت احساس پروگرام کے ذریعے مزدور کا احساس پروگرام کے تحت پہلے سے منتخب افراد میں 12,000 روپے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس مقصد کے لیے احساس کفالت میں پہلے سے موجود 3 کیٹیگریز میں ایک اور کیٹیگری بنائی جائے گی اور امداد کے اہل لوگوں کی شناخت کے لیے احساس پروگرام کا طریقہ کار استعمال کیا جائے گا۔ صحت کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر ظفر مرزا نے خبردار کیا ہے کہ کورونا وائرس کی عالمی وبا کے حوالے سے آئندہ 3 سے 4 ہفتے انتہائی اہم ہوں گے۔ آج دوپہر اسلام آباد میں نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے کیونکہ وبائی امراض کو احتیاطی تدابیر سے روکا جا سکتا ہے۔ اپنا اور اپنی فیملیز کا اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان سب کا خیال رکھیں اور وہ احتیاطیں اپنائیں جن کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں۔ گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر بلا ضرورت نہ جائیں تو ہجوم والی جگہ پہ نہ جائیں، اپنے ہاتھ بار بار دھوئیں اور تمام وہ حفظان صحت کے جو اصول ان کے اوپر ہم مکمل طور پہ عمل کریں۔ ملک میں کرونا وائرس کے مصدقہ مریضوں کی تعداد 9,749 ہو گئی ہے۔ پنجاب میں 4,328، سندھ میں 3,053، خیبر پختونخوا میں 1,345، بلوچستان میں 495، گلگت بلتستان میں 283، اسلام آباد میں 194 اور آزاد کشمیر میں 51 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 533 نئے مریض سامنے آئے ہیں جبکہ 17 جاں بحق ہوئے۔ اب تک 2,156 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ اس وبا سے جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 209 ہو گئی ہے۔
दुनिया भर में कोरोना वायरस की वबा से हलाक होने वालों की तादाद 1,79,839 हो गई है। 210 मुल्कों और इलाकों में 25,58,195 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई और अब तक 7,05,691 अफराद सेहतयाब हुए। कोरोना वायरस की वबा के बायस अमरीका 45,356 अमवात और 8,19,321 केसेस के साथ सरे फहरिस्त है। इसी तरह इटली 24,648 अमवात और 1,83,957 मुसद्दक़ा केसेस के साथ दूसरा बड़ा मुतासरा मुल्क है। स्पेन में 21,717 अमवात और 2,83,089 मुसद्दक़ा केसेस, फ्रांस में 20,796 अमवात और 1,58,050 मुतासरीन और बरतानिया में 18,100 अमवात हुई और 13,34,095 केसेस सामने आए हैं। एशिया में ईरान और चीन बदतरीन मुतासरा ममालिक हैं। ईरान में अब तक मजमूई तौर पर 85,996 कोरोना केसेस और 5,391 अमवात हुई हैं, जबकि चीन में 82,788 केसेस हैं और 4,632 अमवात हुई हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पाकिस्तान ने आज आलमी मालियाती इदारे के फौरी कर्ज के लाहे अमल के तहत 1,39 करोड़ डॉलर वसूल कर लिए हैं। इस बात की तस्दीक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने आज अपने एक ट्वीट में की। इस्लामी तरक्याती बैंक ने कोरोना वायरस की पुरआजमाइश दौर में पाकिस्तान को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई है। ये यकीन दहानी बैंक के सदर डॉक्टर बंदर M.H. हिजर ने इक़्तिसादी इमदाद के वज़ीर खुसरो बख्तियार के साथ वीडियो कॉल में कराई। सदर ने कहा कि इस्लामी तरक्याती बैंक के बोर्ड्स ने रुकन ममालिक के लिए 2.3 अरब डॉलर्स के तज़वीराती लाहे अमल रद्द अमल पैकेज की मंजूरी दी है, ताकि कोरोना वायरस वबा के मुख्तसर, दरमियानी और तवीलुल मयाद असरात को कम कर सकें और इससे निकल सकें। उन्होंने बताया कि ITFC की हिदायत की गई है कि वो तेल और LNG की दरामद के लिए 500 मिलियन डॉलर्स को हतमी शक्ल दे और वबा के असरात को कम करने के लिए 150 में डॉलर्स रकम मुख्तस की जा रही है। इक़्तिसादी उमूर के वजीर ने पाकिस्तान को खुसूसी तरजीह देने पर बैंक को सराहा। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने कोरोना वायरस की वबा के खिलाफ आवाम में आगाही बेदार करने पर उलमा की खिदमात को सराहा है। आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर डॉक्टर क्रिस्टन टर्नर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि घरों में इबादत की अदायगी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि दुनिया मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रही है और दोस्त ममालिक मुश्तरका तौर पर आलमी वबा से निपटने के इक़दाम कर रही हैं। जापान के सफ़ीर कोनिनोरी मात्सुदा ने आज इस्लामाबाद में सेहत के बारे में वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से मुलाकात की और कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के लिए अपने मुल्क के अज़्म का इजहार किया। सफ़ीर ने कहा कि जापान कोरोना वायरस की आलमी वबा से निपटने के लिए 34 लाख डॉलर से ज़ायद की इमदाद दे रहा है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले हलीपुर से मुस्तहिक़ ख़ानदानों को हिफाजत किट्स भी फराहम की जा रही हैं। बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्हें कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी, कौमी राबिता कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद, पाकिस्तान में वबा के मुमकिन फैलाव के असरात समेत सिविल इंतजामिया की मुआवनत पर ब्रीफिंग दी गई। हुकूमत पंजाब ने रमजान के मुक़द्दस महीने के दौरान सूबे भर में रेस्टोरेंट और होटल्स बंद रखने का फैसला किया। तफसीलात हमारे लाहौर के नुमाइंदे गुलाम हैदर से। हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में सहर और इफ्तार के वक्त होटलों और रेस्टोरेंट को बंद रखने का फैसला किया है। आज लाहौर में कबीना कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि माह रमजान में रोजेदारों की सहूलत के लिए सहर और इफ्तार के औकात में दूध, दही और खाने पीने की अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान नमाज और तरावी की अदायगी के लिए 20 नुकाती इलामिये पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि शटर डाउन करके दुकानों के सामने कारोबार करने की इजाजत हरगिज नहीं देंगे और खिलाफ वर्जी पर कोरोना ऑर्डिनेंस के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पंजाब में रोजाना की बुनियाद पर टेस्टिंग सलाहियत 4500 तक पहुंच चुकी है और सूबे में अब तक 64,000 के करीब टेस्ट किए जा चुके हैं। वजीर आला ने कोरोना के तशखीसी टेस्ट में इजाफे के लिए मजीद 4 लैब के क़याम की मंजूरी भी दी।
पंजाब के वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि सूबाई हुकूमत कोरोना वायरस के टेस्टों की सलाहियत में इजाफा कर रही है। आज डेरा गाजी खान में सहाफियों से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया के दीगर ममालिक की निस्बत मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर है। वजीर सेहत ने कहा कि इस वक्त सूबाई हुकूमत के पास 55,000 हिफाजती लिबास हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने आज हैदराबाद और मटियारी के अजला का दौरा किया। उन्होंने एहसास कैश सेंटर्स का दौरा किया और रकूम की तकसीम के अमल का जायजा लिया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि सिंध में एहसास प्रोग्राम के पहले मरहले के तहत मुस्तहिक अफराद में 20 अरब रुपए तकसीम कर दिए गए हैं, जबकि दूसरा मरहला जल्द शुरू किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला महमूद खान ने कहा है कि सूबे में कोरोना वायरस के टेस्टों की सलाहियत बढ़ाई जा रही है। तफसीलात हमारे पेशावर के नुमाइंदे जौहर अली से। आज एबटाबाद में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए महमूद खान ने कहा कि हुकूमत कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। उन्होंने इस नाजुक वक्त में फ्रंट लाइन वर्कर्स की खिदमत की तारीफ की। मैं अपने हेल्थ वर्कर्स का, अपने रेस्क्यू वर्कर्स का और जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनका और जितने भी और लोग जो फैसिलिटेशन इसमें अपना रोल अदा करे, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। इसके अलावा मेरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से ये गुजारिश है कि जो स्टेप्स हम ले रहे हैं सोशल डिस्टेंसेस के हवाले से, ये हम आप लोगों के लिए ले रहे हैं। हुकूमत चाहती है कि आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे। महमूद खान ने कहा कि एहसास कैश प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक खानदानों को रकम की शफाफ फराहमी हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। इस मौके पर कमिश्नर हजारा डिवीजन ने वज़ीर आला को कोरोना सूरत हाल और इस सिलसिले में ज़िली इंतजामिया के इक़दामात से आगाह किया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए हुकूमत के सख्त इक़दाम और लॉकडाउन हिकमत अमली की हिमायत की है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की जानिब से बुलाई गई APC आज इस्लामाबाद में मुनक़्क़िद हुई। मुश्तरका एलामिये में रियासत की सियासी और मजहबी जमातों ने हुकूमत के हिफाजती इक़दाम के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया, जिनमें बैनुल-सूबाई और बैनुल-अज़लाही नक़्ल व हमल पर पाबंदी और मुआशी और सनती सरगर्मियों की जुज़वी बहाली जैसे इक़दामात शामिल हैं। उन्होंने अवाम से सिफारिश करदा हिफाजती इक़दामात पर अमल पैरा होने की अपील की। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार भी किया और आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो वादी में जारी बदतरीन लॉकडाउन को रोकने में मदद दे। तुर्की ने कोरोना वायरस की वबा से मुतासर मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों में काम करने वाले पाकिस्तानी डॉक्टरों के लिए 38,500 हिफाजती आलात अतिया किए हैं, जिनमें 20,000 N95 मास्क और 18,500 हिफाजती लिबास शामिल हैं। तुर्क कौंसल खाने के मिशन के नायब सरबा ने आज इस्लामाबाद में ये सामान NDMA के डिप्टी चेयरमैन के हवाले किया। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 12 अरब 55 करोड़ रुपए लागत के 3 मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जबकि 196 अरब 60 करोड़ रुपए मालियत के 2 दीगर मंसूबे गौर के लिए कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी को भेज दिए हैं। CDWP का इजलास आज इस्लामाबाद में डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन हमद जहां ज़ेब की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें जिला मियांवाली की तहसील ईसा खेल में 3 अरब 30 करोड़ रुपए की लागत से पानी की फराहमी और निकासी आब के मंसूबे की मंजूरी दी गई। इजलास में 7 अरब रुपए की लागत से कोयटा मगरबी बाईपास को दोहराया करने की भी मंजूरी दी गई। नेशनल हाईवे N65 पर डेरा मुराद जमाली बाईपास की तामीर की मंजूरी भी दी गई, जिस पर 2 अरब 14 करोड़ रुपए से जायद लागत आएगी। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान शोपियां में 4 और कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। भारतीय फौजियों ने नौजवानों को जिले के इलाके मलहोरा में तलाशी और मुहासरे की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। फौजी कार्रवाई गुज़िश्ता रोज शुरू की गई थी। काबिज़ हुक्काम ने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके इलाके के तमाम दाखिली और खारिजी रास्तों को बंद कर दिया। मीर वाइज उमर फारूक की सरपरस्ती में कायम हुर्रियत फोरम ने मीर वाइज उमर फारूक और दीगर हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों के घरों और जेलों में मुसलसल गैर कानूनी नजरबंदी पर तशवीश जाहिर की। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी बहरियों को हिदायत की है कि वो समंदर में अमरीकी बहरी जहाज़ों को हिरासत करने वाली ईरानी मुसल्लह कश्तियों को निशाना बनाएं और तबाह कर दें। ईरान ने आज पहला अस्करी सैटेलाइट खला में भेजा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया के तमाम ममालिक पर जोर दिया है कि वो मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग भी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के जज्बे से लड़ें।
انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے میں ناکامی کی صورت میں آئندہ صدیوں کے لیے انسانی طرز زندگی، معیشت اور ماحول پر تباہ کن اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اور اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان بیس بال فیڈریشن نے اپنے تمام قومی کھلاڑیوں کے لیے ہدایات جاری کی ہیں۔ وہ فٹنس کی مطلوبہ سطح کو برقرار رکھنے کے لیے خود کو گھروں میں جامع تربیتی پروگرام میں مصروف رکھیں۔ لاہور میں اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے فیڈریشن کے صدر سید فخر علی شاہ نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا کے باعث ملک لاک ڈاؤن ہے اور تمام کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہیں، اس لیے کھلاڑیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں جسمانی فٹنس اور بیس بال کی تربیت جاری رکھیں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے چیف ایگزیکٹو کمیٹی کی ٹیلی کانفرنس آج ہو رہی ہے، جس میں کورونا وائرس کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال، آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ، باہمی سیریز اور آئی سی سی ایونٹس پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے بعد پاکستان ہاکی فیڈریشن نے بھی کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ قومی ہاکی کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ جمعرات کو ہوں گے۔ قومی ویٹ لفٹنگ کوچ علی اسلم چودھری نے کہا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث ویٹ لفٹنگ کے کھلاڑی اپنی فزیکل فٹنس اور تربیت کو برقرار رکھنے کے لیے گھروں پر تربیت میں مصروف رہیں۔ پنجاب فٹ بال ایسوسی ایشن کی نارملائزیشن کمیٹی کا اجلاس کل لاہور میں ہوگا۔ آپ سن رہے ہیں خبر نامہ اور اب پیش ہے تجارتی خبریں۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے کرونا وائرس کے پھیلاؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال میں چھوٹے کاروبار اور عوام کی آسانی فراہم کرنے کے پیش نظر نان بینکنگ مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کو ہدایت کی ہے کہ قرض حاصل کرنے والے صارفین کو قرض کی قسط کے مؤخر ادائیگی کی سہولت فراہم کرے۔ ایس ای سی پی نے نان بینکنگ مالیاتی اداروں سے کہا ہے کہ صارفین کی جانب سے قرض کی قسط کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کی درخواست موصول ہونے پر صارفین کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں۔ اس سلسلے میں یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ صارفین کو یہ سہولت بھی دی جائے کہ وہ ای میل یا فون کال کے ذریعے قرض کی قسط کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کی درخواستیں کر سکیں۔ ایس ای سی پی نے کرونا وائرس کی وبا کے پیش نظر میوچل فنڈ انڈسٹری کو سپورٹ دینے کے لیے میوچل فنڈز کے لیے قرض کی مدت کو 90 دن سے بڑھا کر 360 دن کر دی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایس سی 100 انڈیکس 41 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 32,464 بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 239 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 339 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج پیپل سیف کی سب سے زیادہ 47 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر 159 روپے 39 پیسے اور قیمت فروخت 163 روپے 12 پیسے، پاؤنڈ سٹرلنگ قیمت خرید 195 روپے 86 پیسے اور قیمت فروخت 200 روپے 48 پیسے، یورو قیمت خرید 172 روپے 4 پیسے اور قیمت فروخت 176 روپے 99 پیسے، سعودی ریال 42 روپے 41 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 43 روپے 51 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 81,477 روپے رہی۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ممتاز مظاہری اداکار معین اختر کی آج 9ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے نمائندے قاسم بخاری کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ملک نے مجھے کیا دیا، میں نے ہمیشہ یہ سوچا کہ میں نے اپنی کیپیسٹی میں اپنے ملک کو کیا دیا ہے۔ دنیا میں بہت کم ایسے فنکار ہیں جن کی زندگی میں عروج آیا اور واپس نہ گیا۔ معین اختر 24 دسمبر 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ٹیلی ویژن پر اپنے کیریئر کا آغاز شو میں دفاع کے موقع پر کیا اور ٹیلی ویژن کی ضرورت بن گئے۔ کیا نام ہے آپ؟ میرا نام ہے مکی جی۔ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو، اصلی نام کچھ اور ہوگا۔ کیا ہے اصلی نام؟ ملکدین۔ شورۂ آفاق ڈرامہ روزی میں صنف نازک کا کردار ایسی خوبی سے ادا کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ ریسٹورینٹ تک آپ پلیز وہاں چلی جائیے۔ میں یہی کھاؤں گا۔ تیرا بھیجا۔ گڈ لارڈ، ہارون یہ سب کیا ہے؟
कुछ नहीं यार, वो नौकरी के लिए छोकरी बन गया। के दीगर प्रोग्रामों में स्टूडियो 2.5 सचमुच बंदर रोड से केमाड़ी शामिल हैं। उनकी फनी सलाहियतों के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा। चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने वाला ये शख्स 22 अप्रैल 2011 को लाखों चाहने वालों को सोगवार कर गया, मगर अपने लाजवाब किरदारों के बायस आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे साइंस की दुनिया में। फेसबुक ने गेमिंग के आलमी मंजरनामे में कूदने का फैसला किया है और इसके लिए एक ऐप लॉन्च कर दी है। इसमें बहुत सी गेम्स, फोरम, प्ले ग्रुप और ऑप्शंस मौजूद है। रूस और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग में किए जाने वाले एटमी धमाकों ने समुद्री मखलूक व्हेल शार्क के असल उम्र का मुअम्मा हल कर दिया है और ये नमूने पाकिस्तान और ताइवान से मिले हैं। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के माहिरीन ने रिमोट कंट्रोल तर्ज पर एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन खारिज करवाने का कामयाब तरीका वज़ा किया है। और अब मौसम की सूरत हाल। मौसम की रिपोर्ट के मुताबिक आज रात और कल दिन के वक्त मुल्क के कुछ वस्ती इलाकों और कश्मीर में बाज़ मकामात पर बारिश की पेशगोई। मुल्क के दीगर और ज्यादातर इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क रहने का इम्कान। तफसील के मुताबिक पंजाब के ज्यादातर मैदानी इलाकों में कल मतला साफ, जनूबी पंजाब में बादल, गन्नम की कटाई के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क होगा, लेकिन जनूबी पंजाब में डेरा गाजी खान, मुल्तान रीजन के कुछ हिस्सों में बारिश होने का इम्कान है। सिंध के ज्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क, बालाई सूबा सिंध में सखर, घोटकी, शिकारपुर के इलाकों में बादल, जबकि कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में धूप की हिद्दत तेज होगी। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, लेकिन नसीराबाद और सिबी डिवीजन के कुछ हिस्सों में बारिश होने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर इलाकों में कल भी मतला साफ, मौसम खुश्क होगा। खित्ता पोटोहार में गंदम की कटाई के इलाकों में अगले चंद दिनों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। किस वक्त को है इस्लामाबाद में आज दिन का टेम्परेचर 31 डिग्री सेंटीग्रेड, 27, पिशावर में 32, मुजफ्फराबाद में दिन का रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म ने एहसास इमरजेंसी कैश इंफॉर्मेशन पोर्टल की मंजूरी दे दी है ताकि मुस्तहिक अफराद में माली इमदाद की तकसीम को मज़ीद शफाफ बनाया जा सके। इमरान खान ने समाजी शख्सियात पर जोर दिया है कि वो PTV पर कल उनकी टेलीथॉन फंड रेजिंग मुहिम में मौसर तौर पर हिस्सा लें। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने मुल्क में लॉकडाउन की सूरत हाल से मुतासर कम आमदनी वाले ग्रुपों और मेहनत कशों के लिए 75 अरब रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी है। सेहत के मुआविन खुसूसी ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस की वबा के तनाजुर में आइंदा 3 से 4 हफ्ते मुल्क के लिए इंतहाई अहम हैं। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 533 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 17 जाबहक हुए हैं। IMF ने फौरी कर्ज के लाहे अमल के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 39 करोड़ डॉलर जारी कर दिए हैं। और तुर्की ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए पाकिस्तानी डॉक्टर्स और मुआविन तिब्बी हमले के लिए 38,500 हिफाजती सामान अतिया किया है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे फरहान अली, सुपरवाइजर शोबे उर्दू नोमान खाजा, मुदीर होम डेस्क राना गुलाम मुस्तफ़ा, मुदीर फॉरेन डेस्क मकसूदुर रहमान खटक, मुदीर साइंस और फन की खबरें सोफिया शफीक, कोऑर्डिनेशन एडिटर साद अहमद, मुदीर आला अब्दुल रऊफ खान, निगरान आला अब्दुल हादी मायार। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk। और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर
खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही समीना वकार और आमिर हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।